Okay, welcome back for the series of lectures on the engineering mechanics. In the last session, that is in the last lecture, we have seen the different types of the force systems. Okay, that is a coplanar, non-coplanar, concurrent, non-concurrent, collinear, non-collinear, parallel, in then like parallel, unlike parallel, etc., etc. Okay, we will go for the quick revision of the part which we have discussed last time, and then we'll start for our next discussions. Okay, generally the whole system is divided into the two parts, that is a coplanar and non-coplanar. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. So those two force systems are coplanar and non-coplanar. So coplanar means the forces those are lying, or their lines of actions are lying in a same plane, whereas a non-coplanar means the forces or their lines of actions lies in a different planes. Okay. Then under coplanar we had seen the collinear on the same line. Then parallel forces used to be there in a coplanar case, that may be like parallel or unlike parallel. Like parallel are having same direction, whereas unlike parallel, though they are parallel but their lines of actions are different, sorry, their directions are different. Then concurrent, the forces or their lines of actions passes through the single common point, those are called as a concurrent. And if they are coplanar, means they are in the same plane, then they are treated as a coplanar concurrent. Whereas non-concurrent, if the lines of actions of a forces passing through a different points, then in that case those are non-concurrent. For example, raindrops is an ideal example of a non-concurrent, we can say. Okay, then under non-coplanar means the forces lying in a different plane, we had a parallel, that may be like, unlike, concurrent, and non-concurrent force systems. Okay, so one by one, instead of wasting the time, I would like to go for a quickly revising them. Those are the coplanar, all the forces and their lines of actions are lying in a single plane, that is a plane here shown. Then non-coplanar, here the cuboid is shown over here in, so f7 f8 in this plane, f6 f5 in a topmost plane, f3 f4 here in a vertical plane, and f1 f2 are on a horizontal plane. It means all are in a different planes, or the pairs are in a different planes, so they are considered as or called as non coplanar. इथं ज्या फोर्सेसच्या पेअर आहेत f7 f8 असेल, f1 f2 असेल, f3 f4 असेल, किंवा f5 f6 असेल, हे कसे आहेत तर वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांना आपण नॉन कोप्लेनार फोर्सेस असं म्हणतो. देन कोलिनियर म्हणजे काय, एकाच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असणारे किंवा एकाच लाईन वरती असणाऱ्या फोर्सेसना आपण कोप्लेनार फोर्सेस म्हणतो. त्यांच्या डायरेक्शन मे बी सेम असतील, मे बी डिफरंट असतील. हिअर P1 P2 अँड P3 थ्री फोर्सेस आर शोन, दोज आर ऍक्टिंग ऑन अ सेम लाईन ऑफ ऍक्शन. ओके, यांची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे किंवा ते तिघजण जे आहेत ते एकाच लाईन वरती आहेत, म्हणून त्यांना आपण कोलिनियर फोर्सेस असं म्हणतो. त्यानंतर ना कॉन्करंट, तर कॉन्करंट मध्ये काय होतं, सर्वच्या सर्व एकाच पॉइंटला ओरिजिन होतात किंवा तिथं येतात किंवा तिथून जातात, किंवा त्यांच्या लाईन्स ऑफ ऍक्शन ज्या असतात त्या सर्वांच्या लाईन्स ऑफ ऍक्शन ह्या एकाच पॉइंट मधून जातात, त्यावेळेस आपण त्यांना काय म्हणतो, कॉन्करंट. तर इथं हा ओ हा पॉइंट आहे, ओके, ओरिजिन म्हणून आपण, किंवा रेफरन्स पॉइंट आहे. या रेफरन्स पॉइंट पासून सर्वांच्या लाईन जातात, f1 ची लाईन ऑफ ऍक्शन जातीये, f4 ची जातीये, f3 ची जातीये, f2 ची जातीये, त्याचबरोबर f5 ची ही जातीये, म्हणून आपण यांना काय म्हणतोय, तर आपण यांना कॉन्करंट म्हणतोय. मग ते मे बी कोप्लेनर असतील, मे बी नॉन कोप्लेनर असतील. ओके, पुढचा येतो तो नॉन कॉन्करंट. तर नॉन कॉन्करंट म्हणजे काय, जे एकाच पॉइंट मधून जात नाहीयेत. हा व्हर्टिकल आहे, ह्याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही कधीच दुसऱ्या कोणत्याही अदर दॅन हॉरिझॉन्टल फोर्सच्या लाईन ऑफ ऍक्शन मधून जाणार नाहीये. म्हणजे हा जर का उभा फोर्स आपण घेतला, तर याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही जर का दुसरा एखादा इन्क्लाइन किंवा हॉरिझॉन्टल फोर्स असेल तरच त्याला कुठेतरी क्रॉस करेल. मग इथं जर का आपण अशी हे चारही फोर्सेसचं उदाहरण घेतलं, 1 2 3 आणि 4, तर हा व्हर्टिकल आहे, हा व्हर्टिकल आहे. ह्या दोघांच्या लाईन्स ऑफ ऍक्शन ह्या कधीच एकमेकांमधून पास होणार नाहीत किंवा कधीच एकमेकाला इंटरसेक्ट करणार नाहीयेत. याची जर का आपण लाईन ऑफ ऍक्शन म्हटली तर ही याला कुठेतरी कट करेल, पुन्हा याला कुठेतरी करेल.
परंतु या तिघांच्या लाईन्स ऑफ ऍक्शन ह्या एका पॉइंट मधून जाणार नाहीयेत. सिमिलरली हा चौथा फोर्स हा या तिघांना कट करेल, परंतु वेगवेगळ्या पॉइंटला कट करेल. म्हणजेच ही सर्व फोर्सेस जर का आपण विचारात घेतली, चारही फोर्सेस घेतली, तर ही सर्व फोर्सेस एका पॉइंट मधनं पास होत नाहीयेत, एका कॉमन पॉइंट मधनं पास होत नाहीयेत. ओके, म्हणून त्यांना आपण नॉन कॉन्करंट फोर्सेस असं म्हणतो. पुढचं म्हणजे पॅरलल. जर का त्यांच्या लाईन्स ऑफ ऍक्शन एकमेकांना पॅरलल असतील तर आपण त्यांना पॅरलल म्हणतो. दिस इज अ कोप्लेनार लाईक पॅरलल, दिस इज अ कोप्लेनार अनलाईक पॅरलल. इथं जी पॅरल फोर्स सिस्टम आहे ही अनलाईक आहे, कारण हा डाऊनवर्ड येतोय, हा व्हर्टिकल जातोय, हा डाऊनवर्ड येतोय, हा व्हर्टिकल जातोय. म्हणजे सर्वांची लाईन, सर्वांची जी डिरेक्शन आहे ती सेम नाहीये. म्हणून त्यांना आपण काय म्हटलं तर अनलाईक पॅरलल म्हटलं. पॅरलल आहेत म्हणजे त्यांच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते कुठंही Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. यांच्यामधला डिस्टन्स आपण कुठे जरी मेजर केलं तर त्या केसमध्ये ते डिस्टन्स सेम राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. म्हणजेच काय तर ते पॅरलल फोर्स सिस्टम झाली. आणि इथं सॉरी पॅरलल आहेच, परंतु त्यांची लाईन ऑफ ऍक्शन सॉरी डिरेक्शन जे आहेत त्या डिरेक्शन ह्या अपोजिट आहेत, वेगवेगळ्या आहेत. म्हणून त्यांना आपण काय म्हटलं अनलाईक पॅरलल म्हटलं. तर इथं या केसमध्ये लाईक पॅरलल आहेत म्हणजे काय तर इथं सर्वांच्या डिरेक्शन ह्या सेम आहेत, डाऊनवर्ड आहेत. त्या मे बी अपवर्ड असू शकतात, कशी असू शकतो. त्या केसमध्ये आपण त्यांना काय म्हणणार तर कोप्लेनार लाईक पॅरलल असं म्हणणार आपण त्यांना. ओके, then the next part, there is a non-coplanar parallel. This is a non-coplanar. Leave it. We have already discussed in details about the same. Now, without wasting much more time, I would like to start for the new part. That is a resultant force. I would like to start for. आपण जर का रिझल्टंट फोर्स म्हटलं तर रिझल्टंट फोर्स म्हणायचं कोणाला, टू होम वी कॅन से अ फोर्स एज अ रिझल्टंट फोर्स. सपोज दॅट दिस इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट अँड दिस इज ऍक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस. याच्यावरती दोन फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. Suppose that this force as a F1 having magnitude as a 10 newtons and this is a force F2 having the magnitude as a 20 newtons. I would like to consider over here. This is a force F2. तर या दोघांचा रिझल्टंट फोर्स किती असेल रे? What could be the magnitude of a resultant force R of these two forces? रिझल्टंट फोर्सचं मॅग्निट्यूड 30 न्यूटन. डिरेक्शन काय असेल त्याचं? Right hand side, sir. Right hand side. Okay, so I would like to show over here in this as just a minute. Towards right hand side. So I'm writing here as R is equals to 30 newtons. Okay, for this case the resultant is a 30 newton. Now consider the next case. Here once again I would like to consider the force F1 of magnitude say same magnitude, that is a 10 newton, and another force F2 of a magnitude say 20 newtons on the same direction. We can say that sorry on the it is a parallel, but this is unlike parallel having the magnitude as a 20 newton. Now tell me the resultant force of this force system. 10 Newton and direction Yeah. is at left hand side. 10 newton directing left hand side. Yes, sir. I would like to mark this force as a resultant R is equals to 10 newton. Okay, now those two examples I have taken over here in. Okay, now consider the same case, a same object I would like to consider, and now I am applying only a force of a magnitude 30 newton over this. This is acted upon by a force of magnitude 30 newton, and for this case this object is acted upon by a force of 10 newtons. Now to tell me the whatever the effect was happening for this case, या केसमध्ये ज्यावेळेस ही दोन फोर्सेस ऍक्ट होत होती त्यावेळेस जो इफेक्ट होत होता तो सेम इफेक्ट
ज्या वेळेस मी ह्या दोघांना रिप्लेस केलं, कुणी एकटा आर ने म्हणजे एकटा 30 न्यूटन फोर्सने रिप्लेस केला आणि फक्त तोच फोर्स मी इथं अप्लाय केला, त्यावेळेस होणारा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट सेम असेल का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This effect will be a same if I am applying only a force of a 30 Newton instead of the two forces of a magnitude 10 and 20 Newton. Effect same असेल का? Yes. Oh, sir. Yes, sir. बरोबर? Now, for this case, for the second case now we will consider over here. For this case, F1 and F2, okay, 10 Newton right hand side, 20 Newton left hand side. So net resultant we have a 10 Newton. And now instead of these two forces or a force system, I have applied only a force of a 10 Newton. इथं मी फक्त 10 न्यूटनचा फोर्स लावलेला आहे. या केस मध्ये होणारा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट हा एकट्या 10 न्यूटन मुळे होणारा जो इफेक्ट आहे तो ऍज लाईक धिस फोर्स सिस्टम असेल का? Yes, sir. Yes, sir. सेम आहे. जर का इफेक्ट सेम असेल, एकाच फोर्समुळे एकाच फोर्समुळे होणारा, कशापैकी त्या फोर्स सिस्टम मुळे होणारा, आणि तो एकटा फोर्स म्हणजे कोण आहे? आता रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे कोणाचा? त्या दोघांचा, म्हणजे रिझल्टंट आहे. तर आपल्याला रिझल्टंट डिफाईन कसं करता येईल रे? हाऊ विल डिफाईन द रिझल्टंट फोर्स देन? The single force which produce or opposes and the produce the same effect as the number of forces acting on the body simultaneously. Great. Anybody else? Anybody else? आणखी कोणी सांगताय? रिझल्टंट आपल्याला डिफाईन कसं करता येईल? आता आपण रिझल्टंट काढला इथं. It is a representative force of other force applied on the body. It is a representative force or of a force system acting on a body. Okay. So here once again I would like to go from the basic. तर पुन्हा एकदा मी कॉन्सेप्ट पासून जातो पुढे. पहिल्या केस मध्ये काय होतं की दोन फोर्सेस होते, F1 आणि F2, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, दोघं त्या ऑब्जेक्ट वरती राईट साइडला ऍक्ट होत होते. मग आपण काय केलं, ह्या दोघांना रिप्लेस केलं कुणी एकाच फोर्सने, ज्याचं मॅग्निट्यूड हे 30 न्यूटन आहे. म्हणजे आपण काय केलं, कंबाईन केलं. तर कंबाईन केल्यानंतर ना जो 30 न्यूटन हा फोर्स तयार झाला, त्या फोर्समुळे जो होणारा इफेक्ट होता तोच सेम इफेक्ट हा या दोघांमुळे होणारा होता. हे दोघं मिळून जेवढं त्या ऑब्जेक्टला राईट साइडला ढकलत होते तेवढंच एकटा हा त्या ऑब्जेक्टला राईट साइडला धरून पुढे ओढतोय. आता म्हणजे इफेक्ट सेम झाला, डिस्प्लेसमेंट हा इफेक्ट आहे सेम राहिला. इट मीन्स दॅट अ रिझल्टंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स. ओके, अ रिझल्टंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स which produces a same effect that of a number of forces. म्हणजे काय, तर रिझल्टंट फोर्स हा असा फोर्स आहे की तो ज्या वेळेस नंबर ऑफ फोर्सेस त्या बॉडीवरती ऍक्ट होत असताना किंवा अप्लाय होत असताना जो इफेक्ट प्रोड्यूस करत होती तो सेम इफेक्ट तो एकटा प्रोड्यूस करतोय. त्याला आपण काय म्हणतो, तर त्याला आपण रिझल्टंट फोर्स आर असं म्हणतोय. क्लिअर? झेपले सर्वांना? Yes, sir. Yes, सर्वांना sir. समजले रिझल्टंट म्हणजे Yes, काय? sir. Yes, sir. Okay, now I would like to consider another one example here. Suppose that we have a force system like this. This is an object and I would like to consider it is acted upon by a forces acting in a vertically upward direction. Suppose that he आपले vertical upward direction आहे. Okay, and here the forces acting on the object are in upward and downward direction. Suppose that this is a first one with a magnitude say 100 Newton vertically upward at the tip, we can say. This has an say a 500 Newton at the center in upward direction, and here at the bottom we can say with a magnitude of consider as a 400 Newton. So what could be the resultant force R of this force system and what will be its direction? Yes, sir. Magnitude of 200 Newton and direction upward. Magnitude 200 Newton and upward. Is it correct? Yes, sir. बरोबर आहे का नाही?
Yes, sir. 200 Yes, sir. फोर्स आहे आणि त्याचं डिरेक्शन अपवर्ड आहे, म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे जर का आपल्याला ही फोर्स सिस्टम रिप्लेस करायची असेल तर त्या केसमध्ये यू विल अप्लाय अ सिंगल फोर्स in a vertically upward direction of a magnitude say 200 Newton, then it is going to produce a same effect that of these three forces producing on the body. Yes. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So this is an definition of resultant, we can say. So resultant force is that force which produces a same effect that of number of forces acting on a body simultaneously. Clear? मग जर का रिझल्टंट फोर्स हा या केसमध्ये 200 न्यूटन असेल, if a 200 Newton is a resultant force of this force system and object is now getting moved or getting translated in a vertically upward direction, इथं काय होतंय, हा ऑब्जेक्ट हा व्हर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शनला वरती वरती चाललेला, म्हणजे ट्रान्सलेशन व्हायला वरती वरती. जर का मला या ऑब्जेक्टला मी सेम मॅग्निट्यूडचा म्हणजेच 200 न्यूटनचा फोर्स मी जर का व्हर्टिकली डाऊनवर्ड लावला, इथं जस्ट मिनिट, जर का मी 200 न्यूटनचा फोर्स मी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड अप्लाय केला या ऑब्जेक्ट वरती, तर त्या केसमध्ये जो होणारा इफेक्ट असणार आहे बॉडीवरती तो इफेक्ट काय असेल? Zero. Body. Zero असेल. Zero. 200 न्यूटन. हा, दिस वॉज अवर रिझल्टंट फोर्स, बरोबर आहे का? हा आपला काय होता, रिझल्टंट आर होता, 200 न्यूटन होतं. आता मी काय केलं, आणखीन एक फोर्स घेतला ज्याचं मॅग्निट्यूड 200 न्यूटनच आहे आणि तो बरोबर आपल्या रिझल्टंट फोर्सच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती घेतला. त्याला मी, हे आपलं लाईन ऑफ ऍक्शन होतं रिझल्टंटचं, त्याच्याच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती मी तो फोर्स घेतला, परंतु फक्त डिरेक्शन त्याचं मी चेंज केलं. रिझल्टंट व्हर्टिकली अपवर्ड होता, मी त्याला व्हर्टिकली डाऊनवर्ड केला. ऑब्जेक्ट जो होता आपला तो पूर्वी काय होत होता, वरती डिस्प्लेस व्हायला लागला होता. आता काय होईल रे ऑब्जेक्टचं? व्हॉट विल हॅपन अबाउट द At rest ला राहील. Rest ला राहते. ऑब्जेक्ट विल द रेस्ट, असं म्हणायचं आहे तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. Object will be there at a rest. मग आता रेस्टला आणला, बरोबर आहे, म्हणजे तो इक्विलिब्रियमला आला असं आपण म्हणू शकू का रे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can we say it is brought in a equilibrium? If it has been brought in a equilibrium condition, then can we say this force 200 Newton as equilibrium? Yes, sir. Once again मी आणखी सांगतो, 200 न्यूटन हा आपला रिझल्टंट फोर्स होता, कोणाचा? या फोर्स सिस्टमचा. त्याला काय केलं आपण, तो फक्त 200 न्यूटनचा रिझल्टंट फोर्सच आपण या बॉडीवरती अप्लाय केला, त्याच्यामुळे काय होणार होतं, बॉडीची डिस्प्लेसमेंट व्हर्टिकली अपवर्ड होणार होती. मग आपण काय केलं, या केसमध्ये आपण पुन्हा 200 न्यूटनचाच फोर्स त्या रिझल्टंटच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरतीच फक्त अपोजिट डिरेक्शनला अप्लाय केला. त्याच्यामुळे काय झालं, ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस होत होता तो काय झाला, स्टॉप झाला, त्याची डिस्प्लेसमेंट बंद झाली, तो जागेला थांबला, म्हणजेच काय झालं, तो इक्विलिब्रियम कंडिशनला आला. मग इक्विलिब्रियम कंडिशनला आणण्यासाठी जो फोर्स आपण अप्लाय केला त्या फोर्सला आपण इक्विलिब्रंट फोर्स असं म्हणतो. क्लिअर? सो द फोर्स which brought or which used to brought the object in equilibrium condition, that force is considered as an equilibrant force. Clear? मग रिझल्टंट आणि इक्विलिब्रंट ह्या दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय असेल रे? रिझल्टंट आणि इक्विलिब्रंट ह्या दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय असेल? डायरेक्शन. डिरेक्शन दोघांचं वेगवेगळं आहे. सो फर्स्ट वी कॅन से दॅट हिअर ॲज अ डिरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम इज ऑपोजिट. नेक्स्ट पॉइंट काय असेल आणखीन? फोर्स किती न्यूटनने लावला ते पण. मॅग्निट्यूड सेम असेल सर. त्यांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे. ओके, आणखीन काय काय आपल्याला ऑब्झर्व होतं तिथं? मॅग्निट्यूड इज अ सेम. रेस्ट पोझिशनला आहे सर. रेस्ट पोझिशनला आणतंय कोण? इक्विलिब्रंट. Equilibrant brings or tries to bring
ऑब्जेक्ट इन अ इक्विलिब्रियम, बरोबर. whereas रिझल्टंट काय करते, फोर्स कॅन्सल. इक्विलिब्रंट फोर्स हा जसा त्या ऑब्जेक्टला इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतोय किंवा आणतोय, तसा रिझल्टंट फोर्स आर काय करतोय, इक्विलिब्रियम पोझिशन डिस्ट्रॉय करायचा प्रयत्न करतो. इक्विलिब्रियम पोझिशन डिस्ट्रॉय करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण सुरुवातीला तर इक्विलिब्रियम कंडिशन नव्हतीच याला, कारण सॉरी याच्यावरती काय होतं, फोर्स सिस्टम ऍक्ट होत होती. म्हणजे या फोर्स सिस्टीमला आपण रिप्रेझेंट केलं कोणत्या, इथं जी आपली फोर्स सिस्टम आहे ही, याला रिप्रेझेंटेटिव्ह फोर्स म्हणजे आपला रिझल्टंट आर होता, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे यांच्यामुळेच डिस्प्लेसमेंट होत होती ह्या फोर्स सिस्टम मुळे. परंतु जेवढी फोर्स सिस्टम मुळे डिस्प्लेसमेंट होत होती, तेवढी डिस्प्लेसमेंट करण्यासाठी करणारा फोर्स म्हणजे आपण रिझल्टंट फोर्स लावला, बरोबर. आता आपण काय करतोय, तर त्या ऑब्जेक्टला इक्विलिब्रियम मध्ये आणण्यासाठी जेवढा रिझल्टंट होता तेवढाच त्या बॉडीवरती फोर्स लावतोय. म्हणजे जेवढा ढकलणारा होता तेवढाच आपण ओढणारा ओढतोय. हा इकडे ढकलणारा असेल, पुश करणारा असेल, तर इकडच्या बाजूला आपण असा पुल करणारा फोर्स लावतोय त्याच मॅग्निट्यूडचा. क्लिअर. म्हणजे मला काय म्हणायचं होतं की रिझल्टंट आर काय करतोय, तर रिझल्टंट आर ऑलवेज ट्रायज टू डिस्प्लेस द बॉडी इन इट्स डिरेक्शन, बरोबर आहे का बघा. is tries to displace the object. बघा बरोबर आहे का मी लिहितो त्या, रिझल्टंट ऑलवेज ट्रायज टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट इन इट्स डिरेक्शन, whereas equilibrant always tries to bring the object in a equilibrium condition. मी सांगितलेलं स्टेटमेंट कळालं का बघा. रिझल्टंट आर हा ऑब्जेक्टला किंवा बॉडीला नेहमी त्याच्या डिरेक्शन मध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न करतो किंवा ओढण्याचा प्रयत्न करतो, तर इक्विलिब्रंट फोर्स हा नेहमी त्या ऑब्जेक्टला त्याच्या मूळ अवस्थेमध्ये म्हणजे रेस्ट कंडिशनला आणण्याचा प्रयत्न करतोय. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is an about a resultant and a equilibrant force. Okay, समजले सर्वांना रिझल्टंट म्हणजे काय आणि इक्विलिब्रंट म्हणजे काय आता? येस सर. Okay, now we'll start for the next part, that is Newton's laws of motion. कोणकोणते तरी न्यूटनचे लॉज मोशनचे we have already discussed a lot on this. I'm just now going for a quick revision of them and we are moving ahead with our syllabus. So I'd like to write the heading here as a laws of mechanics, we can say laws of mechanics. In that we are concentrating now on the Newton's laws of mechanics or Newton's laws of motion, we can say. Newton's laws of motion or Newton's laws simply we will go for. So what is the first one? Quickly, first law statement. Every body tries to continue its state. It may be rest or uniform motion until when external unbalanced force acting on the body. Everybody tries to continue its state of rest or of a uniform motion, okay, unless and until it's acted upon by external unbalanced force, isn't it? म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा त्याची मूळ अवस्थेमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करणार आहे कधीपर्यंत, जोपर्यंत त्याच्यावरती कोणताही एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत नाहीये. and it is also termed as, it is also called as a law of बोला काय म्हणायचं? Inertia, law of inertia. It is also called as a law of inertia, isn't it? It means that if the stone is at a rest, then it always tries to continue its state of a rest
अनलेस अँड अंटिल इट इज ऍक्टेड अपॉन बाय अनबॅलन्स्ड फोर्स. म्हणजे हा जर का दगड असेल, तो जर का स्थिर अवस्थेमध्ये असेल, तर तो त्याची स्थिर अवस्था तोपर्यंत कंटिन्यू करणार आहे किंवा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे जोपर्यंत आपण त्याला ढकलणार नाहीये किंवा ओढणार नाहीये. मग आपण आपण ढकलेपर्यंत किंवा ओढण्यापर्यंत जर का मूळ अवस्थेत राहत असेल, तर तो मूळ अवस्थेमध्ये राहण्यासाठी त्याला त्याचं इनर्शिया फोर्स रिस्पॉन्सिबल असतो. त्याला आपण वेट डब्ल्यू असं म्हणतो, ज्याचं मॅग्निट्यूड मास इंटू ग्रॅव्हिटी mg एवढं असतं. ओके, means here w is nothing but the inertia of this stone. Again, every body which is in a uniform motion, means suppose that this is a wheel and it is rotating in a clockwise sense, we can say it is moving in a clockwise direction towards the right hand side. हे काय आहे, युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी u मीटर्स पर सेकंड ने रोटेट होत चाललेलं आहे पुढं. जर का याची मोशन युनिफॉर्म असेल, जर का फ्रिक्शनल फोर्स 0 असेल, इतर रेजिस्टन्स सगळेच्या सगळे 0 असतील, तर त्या केसमध्ये हे जे व्हील आहे ते त्याची मूळ अवस्था म्हणजे काय, युनिफॉर्म मोशन जे आहे ते कंटिन्यू करण्याचा प्रयत्न करतो. कुठपर्यंत, जोपर्यंत त्याच्यावरती कोणताही एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत नाहीये तोपर्यंत. ओके, म्हणजेच पुन्हा एकदा काय होणार आहे, तर याला जी काही त्याची इनर्शिया मिळाली, कशामुळे, मोमेंटम मुळे जे काही इनर्शिया मिळाली त्याला, त्या मिळालेल्या इनर्शियामुळे ते काय करत आहे, तर त्याची मूळ अवस्था कंटिन्यू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी कॅन से. व्हॉट इज द सेकंड लॉ? Rate of change of momentum of body is directly proportional to the external unbalanced force acting on a body. And that is also called as law of momentum. it's also called as a law of momentum. So I would like to talk about law of momentum. Okay, so every body, repeat it. Rate of change of momentum means what? Is that this is an object upon by a force F, or rigid object we have taken over here in, is acted upon by a force F. Okay, if it is acted upon by a force F and it is moving with a velocity, then the rate of change of momentum, so momentum is nothing but the mass into velocity, is directly proportional to the applied force, isn't it? And that rate of change of momentum always takes place in the direction of force only. Means this, if this is a momentum, we can say m into v, then the rate of change means a change of magnitude of this momentum mv with respect to the time t is takes place in a direction of applied force F only. Means mv is directly proportional to the F, that is nothing but the force F is equals to k times ma, we can say. And if the force is a 1 Newton, mass is a 1 kg, and acceleration is 1 meter per second square, then k is 1, and we used to write the simply as F is equals to ma. So this is nothing but the definition of the force also, isn't it? This is the law of momentum, or it is also called as a Newton's second law of motion, isn't it? Then the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Every reaction in nature, there is equal and opposite reaction. For every action, there is equal and opposite reaction. Okay. It's called the law of action reaction. Law of action reaction. So the third law is nothing but the law of action and reaction. Action and reaction means for every action, suppose that a ball is dropped from some height on a hard strata or on a hard floor, we can say. That in that case, when the ball used to strike over a ground, ज्यावेळेस तो जमिनीवरती आदळणार आहे, त्यावेळेस त्याचं जे काही वेट आहे, त्या वेट एवढा फोर्स ते त्या जमिनीवरती लावणार आहे. त्यावेळेस जमीन काय करते, तर सेम अमाऊंटची रिएक्शन त्याला ऑफर करते. That reaction R is always equals to the weight W of that ball, we can say.
This is nothing but the Newton's third law of motion, that is a action reaction law, we can say. Then the fourth one, that is a law of gravity, we can say. I'm just taking a review of the same law of gravity. आपण याच्यावरती भरपूर डिस्कस केलेलं आहे ऑलरेडी. सांगा काय law of gravity? Yup, is directly proportional to M1 upon R. D square. किंवा R असेल D असेल जे काय असेल ते. Suppose that this is one of the object of a mass m1 and this is another object of a mass m2. The radius is it's a radius काय गरज नाही आपल्याला, and the distance between them is either R or a distance D, we can say. R किंवा D एवढं डिस्टन्स आहे तो वन मधलं. तर त्या केस मध्ये इथला जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो असणार आहे, फोर्स F, we can say, between those two objects is directly proportional to the product of masses m1 m2 and square of the distance between them. The distance R असेल किंवा D असेल. And if we used to replace that proportionality constant, then we used to come across the capital G. काय म्हणतात तर capital G ला? Gravitational constant of gravity. Gravitational constant. Okay, so this is a law of gravity, we can say. Clear, सर्वांना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now the next law which we are going to study over here on that we have a numericals for finding the resultant. Okay, so write down the statement for the same law of parallelogram. We have the proof also. Law of parallelogram of forces. Law of parallelogram of forces. Write down the statement side by side.